그럼 저 이어서 두 번째 종목도 살펴보도록 할게요. 소제목부터 보면요. An AI software platform leader, AI 소프트웨어 플랫폼 선도 기업이라고 합니다. AI software platform leader Palantir Technologies continues its remarkable run with shares of 74.2% this year. AI 소프트웨어 플랫폼의 선두주자인 팔란티오는 올해 주가가 74% 넘게 상승하면서 눈에 띄는 상승세를 이어가고 있습니다. The data analytics company has successfully expanded beyond its government contracting routes into the enterprise market, with its artificial intelligence platform driving explosive commercial growth while maintaining its dominant position in federal contracts. 이 데이터 분석 기업은 정부 계약 중심의 사업에서 벗어나서 성공적으로 기업 시장으로 확장했고요. 인공지능 플랫폼 AIP의 이 폭발적인 상업 성장의 원동력이 됨과 동시에 연방 계약 시장에서도 지배적인 위치를 유지하고 있다고 합니다. Q1 2025 results showcase this dual engine growth strategy. Total revenue grew 39% year over year to $884 million, with U.S. commercial revenue surging 71% to $255 million. 2025년 1분기 실적은요, 이중 엔진 성장 전략을 잘 보여주는데 이 전체 매출은 전년 대비 39% 증가한 8억 8,400만 달러였고 미국 내 상업 매출은 71% 증가한 2억 5,500만 달러에 달했다고 합니다. The company closed 139 deals worth $1 million or more during the 3 months, including 31 exceeding $10 million. 팔란티어는 3개월 동안 100만 달러 이상 규모의 계약을 139건이나 체결했고요. 이 중에 1,000만 달러를 초과하는 계약은 31건이었다고 합니다. The customer count grew 39% year over year to 769. 고객사의 수는 전년 대비 39% 증가해서 769개라고 합니다. The company's unique bootcamp approach to customer onboarding is accelerating adoption, with enterprises using AIP to build AI applications in days rather than months. 이 회사의 독특한 부트캠프 방식의 고객 온보딩 전략은 도입 속도를 높이고 있고요. 기업들은 AIP를 활용해서 수개월이 아닌 수일 만에 AI 어플리케이션을 구축하고 있다고 합니다. Palantir stock isn't cheap. 그런데 팔란티어의 주가가 결코 저렴하진 않죠. But here's why the multiple might be reasonable. 그러나 이러한 고평가가 정당화될 수 있는 이유가 있다고 합니다. The company is sitting at the intersection of two massive secular trends, AI adoption and data consolidation, where the winner could capture outsized market share. 이 회사는 AI 도입과 데이터 통합이라는 두 가지 거대한 장기 트렌드의 교차점에 위치해 있고요. 또 승자에게는 막대한 시장 점유율이 돌아갈 수 있기 때문입니다. Current earnings reflect a business still in its early enterprise expansion phase. 현재 수익은 아직 초기 확장 단계에 있는 비즈니스를 반영하고 있지만, but as commercial revenue continues growing at 70% plus annually and operating leverage kicks in, those earnings should compound in the years ahead, especially as customer count swells. 상업 매출이 연 70% 이상 성장하고 운영 레버리지가 작용함에 따라서 향후 수익은 복리로 증가할 것으로 보이고요. 특히나 고객 수가 계속해서 증가하고 있다는 점이 중요한 포인트겠죠. More importantly, Palantir isn't just selling software. 그런데 이것보다 더 중요한 건 팔란티어는 단순히 소프트웨어를 판매하는 게 아니라는 점입니다. It's building the nervous system for how large organizations will operate in AI-driven world. 이 회사는 거대 기관들이 AI 중심 세계를 운영할 방식을 결정짓는 신경망을 구축하고 있다는 겁니다. Once enterprises integrate Palantir's platform into their core operations, switching costs become prohibitive. 한번 기업이 팔란티어 플랫폼을 쓰면 교체 비용이 지나치게 높아져서 이탈이 어렵다고 합니다. If the company can maintain 50% plus growth while expanding its already impressive 44% operating margins, the stock's current valuation will look like a bargain in hindsight. 만약 이 회사가 지금의 44%의 영업 이익률을 유지하면서 연 50% 이상의 성장을 지속한다면요. 현재의 주가 평가는 나중에 보면 저렴한 수준으로 보일 수 있다는 겁니다. So, for investors willing to stomach the volatility, Palantir represents one of the purest plays in enterprise AI adoption. 그러므로 이러한 변동성을 좀 감내해낼 수 있다면
팔란티어는 가장 순수하게 투자할 수 있는 종목 중 하나라면서 마무리하고 있습니다. 여기까지가 두 번째 종목이었던 팔란티어에 관한 내용이었는데요. 마찬가지로 정리해 보겠습니다. 고객 이탈이 어렵다는 점, 또 현재 주가가 고평가되긴 하지만 앞으로 더 오를 가능성이 크다는 점, 이렇게 두 가지가 기억에 남는 것 같아요. 이미 워낙에 급등한 종목이고 갖고 계신 분들도 많으실 것 같은데요. 홀딩해 보시는 게 어떨까 하는 저의 개인적인 의견도 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 제가 오늘 소개한 이 두 가지 종목이 국내 기사에서도 다루고 있더라고요. 머니투데이의 기사 보면서 또 다른 내용 확인해 보도록 할게요. 먼저 기사 제목부터 확인해 보도록 하겠습니다. 참고로 이 기사가 6월 2일 월요일 저녁에 나왔던 기사라는 점 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 서학개미들의 순매수는 주로 낙폭 과다 종목에 집중이 됐지만 팔란티어 테크놀로지스는 최근 가파른 랠리에도 추가 상승에 대한 공격적인 베팅이 이뤄져서 눈길을 끌었다고 하는데요. 서학개미들이 최근 주가가 하락한 종목을 주로 순매수하고 있는 와중에 별다른 조정이 없이 상승세를 보이고 있는 팔란티어의 매수 우위가 나타났다고 합니다. 얼마나 샀나 봤더니 지난 5월 22일에서 28일 사이에 팔란티어를 2,840만 달러어치나 매수했고요. 팔란티어의 하루 주가 수익률을 2배 추종하는 ETF죠. PLTU를 2,835만 달러 순매수했다고 합니다. 팔란티어 주가는 지난 5월 14일 사상 처음으로 130달러를 넘었지만 그 뒤에는 약세로 돌아서서 21일엔 120달러 선까지 내려갔습니다. 그러자 사상 최고가 경신 이후에 소폭의 숨고르기에도 매수세가 몰린 것으로 추정이 되는데요. 팔란티어의 주가는 5월 30일 131달러 선에서 마감하면서 21일 종가 대비 9.3% 올랐다고 합니다. 그리고 제가 오늘 아침에 팔란티어 주가가 어떻게 종가를 형성했나 봤더니 133달러 선에서 마무리가 됐더라고요. 계속해서 오름세를 보이고 있다는 점 저희가 확인할 수 있었습니다. 아이온큐에 대한 내용도 한번 보도록 할게요. 이거는 뉴스원의 기사인데 머니투데이 기사 중에도 아이온큐에 대한 내용이 나와 있기 때문에 그거 보기 전에 이 기사부터 확인해 볼게요. 이 기사는 5월 23일 오전에 나온 기사입니다. 양자 컴퓨터 업계에서 인수합병 붐이 일고 있다는 소식으로 양자컴 관련주가 일제히 폭등한 바 있습니다. 아이온큐는 36.52% 폭등한 45.79달러를 기록을 했는데요. 최근에 양자 메모리, 양자 중계기, 또 광자 상호 연결 전문 기업인 라이트싱크 테크놀로지 인수를 발표하는 등 업계의 M&A를 주도하고 있습니다. M&A로 아이온큐는 양자 네트워킹 분야에서 회사의 리더십을 더 확고히 하고 또 잠재적으로 양자 컴퓨터를 수백만 큐비트로 확장할 수 있을 것이란 전망도 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 이 업계 M&A가 활성화되면 각 회사의 몸값이 올라서 주가가 상승하는 경향이 있는데 아이온큐가 36% 이상 폭등을 하자 또 다른 양자컴 수혜주인 리게티도 26.46% 폭등한 13달러 선에서 장을 마감했다고 합니다. 그렇다면 이렇게 급등했던 아이온큐 현재는 어떨까요? 다시 머니투데이 기사로 돌아와 보도록 할게요. 서학개미들이 지난 5월 22일에서 28일 사이에 가장 많이 순매도한 종목이 바로 아이온큐였습니다. 아이온큐는 시가총액이 100억 달러 안팎인 중소형주인데도 한 주간 2억 8,712만 달러의 매도 우위를 나타냈는데요. 아니 아까는 급등했다면서? 라고 말씀하신 분들 계실 것 같은데 그래서 차익 실현 매물이 나왔다는 겁니다. 이 아이온큐의 주가 폭등은 니콜루 도드 마시 최고 경영자가 밸런스와의 인터뷰에서 나는 아이온큐가 양자 컴퓨팅 분야의 엔비디아 같은 존재가 될 것으로 믿는다고 밝힌 영향이었는데요. 이렇게 급등이 나오자 차익 실현 매물이 쏟아졌고 아이온큐 주가는 지난 5월 27일 48달러 선까지 올라간 뒤에 30일까지 3일 연속 16%가 급락했다고 합니다. 마찬가지로 제가 오늘 오전에 아이온큐 주가 확인해 보니까 39달러 선이더라고요. 더 떨어진 거죠. 지금의 조정이 매수 기회로 보셔도 좋을 것 같다는 게 저의 의견인데 아까 모틀리플 기사에서 확인했듯이 충분히 매력적인 투자 포인트들이 많은 종목이었기 때문입니다.